پاکستان کی مار سے دل نہ بھرا، بھارت نے اپنی نام نہاد فضائی جنگی طاقت بڑھانے کے لیے 114 رافیل خریدنے کا منصوبہ بنا لیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق فروری میں بھارتی وزیر اعظم اور فرانسیسی صدر کے درمیان ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں 114 اضافی رافیل طیاروں کے معاہدے کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان۔ بھارتی فضائیہ کے لڑاکا اسکواڈرن کی طاقت 29 اسکواڈرن تک محدود ہو گئی تھی۔ یہ طاقت مگ 21 طیاروں کی ریٹائرمنٹ کے سبب کم ہوئی تھی۔ امریکی صدر کا غزہ امن منصوبے کے لیے بورڈ آف پیس تشکیل دینے کا اعلان۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بورڈ کے ممبران کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ غزہ کے 20 نکاتی امن منصوبے کے اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے۔ بورڈ آف پیس کے چیئرمین کی حیثیت سے نئی فلسطینی ٹیکنوکریٹک حکومت کی حمایت کر رہا ہوں۔ مصر، ترکی اور قطر کی حمایت سے حماس کو غیر مسلح کرنے کا معاہدہ حاصل کریں گے۔ حماس کو فوری طور پر اپنے وعدوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ہم حماس کو غیر مسلح کرنا آسان یا مشکل طریقے سے کر سکتے ہیں۔ گرین لینڈ پر امریکہ اور یورپ آمنے سامنے، یورپی ممالک نے اپنی افواج گرین لینڈ بھیجنا شروع کر دی۔ ڈنمارک کی اسپیشل فورسز گرین لینڈ میں تعینات، فرانس اور جرمنی نے بھی اپنے فوجی بھیج دیے۔ ناروے اور سویڈن کا بھی اپنی افواج بھجوانے کا اعلان۔ گرین لینڈ پر یورپی یونین کا جھنڈا بھی لگا دیا گیا۔ پولینڈ نے گرین لینڈ فوج بھیجنے سے انکار کر دیا۔ امریکی صدر سے وینزویلا کی اپوزیشن رہنما ماریا مچادو کی ملاقات۔ اپوزیشن رہنما نے اپنا نوبیل امن انعام صدر ٹرمپ کو دے دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ وینزویلا کی اپوزیشن رہنما سے ملنا اعزاز کی بات تھی۔ وینزویلا کی اپوزیشن رہنما ماریا حیرت انگیز عورت ہیں۔ کیوبا کے دارالحکومت ہوانا میں امریکہ کے خلاف ہزاروں شہریوں کا مارچ۔ وینزویلا پر امریکی حملے میں ہلاک 32 کیوبن فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کیوبا کے صدر سمیت اعلیٰ رہنما بھی مظاہرے میں شریک ہوئے۔ مظاہرین کا امریکہ سے وینزویلین صدر نیکولس مادورو کی رہائی کا مطالبہ۔ ایران پر حملے سے روکنے کے لیے کسی نے مجھے قائل نہیں کیا، میں نے خود ایران پر حملے کا فیصلہ ترک کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی گفتگو۔ 800 مظاہرین کی پھانسیاں روکنے پر ایرانی حکومت کے اقدام کا خیر مقدم۔ کہا کہ ایران نے 800 سے زائد پھانسیاں معطل کر دیں، یہ ایک بڑا کام تھا۔ مزید بولے گرین لینڈ کا ساتھ دینے والے ملکوں پر ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جن ملکوں نے گرین لینڈ پر ہمارا ساتھ نہ دیا ان پر ٹیرف لگاؤں گا۔ ہمیں قومی سلامتی کے لیے گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ نے خود کو ٹیرف کنگ قرار دے دیا۔ مفاد پرست مودی سرکار نے ایران کو دھوکہ دے دیا۔ امریکی دباؤ پر بھارت نے ایران سے چابہار بندرگاہ کا معاہدہ ختم کر دیا۔ انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ کے تمام ڈائریکٹرز اجتماعی طور پر مستعفی۔ امریکی پابندیوں کے ممکنہ اثرات سے بچنے کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ بھی بند۔ امریکہ نے ایران سے کاروبار پر 25% ٹیرف لگانے کی دھمکی دی تھی۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق بھارت نے امریکی پابندیوں کے نفاذ سے پہلے تہران کو طے شدہ $120 ملین کی رقم ادا کی۔ ماہرین نے اسے بھارت کی دوغلی خارجہ پالیسی قرار دے دیا۔ کہا کہ چابہار بندرگاہ سے بھارتی خفیہ ایجنسی راک کی سرگرمیاں جاری تھیں۔ امریکی پابندیوں پر کمپنی کی اصلیت سامنے آنے کا قوی امکان تھا۔ اس سے بھارت کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچ سکتا تھا۔ قومی اسمبلی کو نیا اپوزیشن لیڈر مل گیا۔ محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی بن گئے۔ اسپیکر ایاز صادق نے نوٹیفیکیشن چیئرمین پی ٹی آئی کے سپرد کیا۔ اسپیکر چیمبر میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی ایاز صادق سے ملاقات۔ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ عمر ایوب کی نااہلی کے بعد سے خالی تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی محمود خان اچکزئی کو مبارکباد۔ کہا کہ اپوزیشن لیڈر کی نشست 7 اگست سے خالی تھی۔ مذاکرات کا مینڈیٹ محمود اچکزئی کے پاس ہے۔ سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر
का तकर्रुर जल्द होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद अचकजई से राब्ता, अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी होने पर मुबारकबाद दी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने दावा किया कि महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर नवाज शरीफ ने कराया है। महमूद अचकजई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त राब्ता किया था। नवाज शरीफ ने अपने अंदर का गुस्सा निकालने के लिए महमूद अचकजई का नोटिफिकेशन करवाया है। मुज़ाहमत के बाद मुफाहमत ही होती है, गुफ्तगू से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू, बोले कि मुज़ाकरात के इख्तियार महमूद अचकजई के पास है। अपोजिशन लीडर बेहतर फैसला कर सकते हैं कि क्या करना है। PTI का वाइस चेयरमैन हूँ, पार्टी पॉलिसी से नहीं हट सकता। साबिक़ वफाकी वज़ीर असद उमर की एक बार फिर मीसा के जमहूरियत की तजवीज़, कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत के अलावा कोई हल नहीं। अवाम को बताना होगा ये मुकमुका नहीं हो रहा। अवाम को सब पता है कि कौन ठीक है कौन नहीं। मुस्लिम लीग नून का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ये अवामी मैंडेट से हुकूमत में नहीं आई। बानी PTI से मुलाकातें न होने पर सियासी बहस व तकरार। सेनेट में PTI अरकान ने बानी से मुलाकात कराने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर अली जफर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि वो बानी PTI के वकील हैं, मेरी मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही। मुलाकात न करवा कर सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। मजीद कहा उम्मीद है पीर को सेनेट में भी अपोजिशन लीडर बना दिया जाएगा। कायमा कमेटियों में वापस जाने का फैसला मुशावरत के बाद करेंगे। सेनेटर फलक नाज चित्राली बोली कि बानी PTI को कैद तन्हाई में रखा गया है। 2 माह से बानी PTI तक किसी की रसाई हासिल नहीं। दूसरी तरफ पिम्स के डॉक्टर्स की टीम की अडियाला जेल आमद। जराये के मुताबिक बानी PTI की आंखों और दांतों का मुआयना किया गया। सऊदी फरमारवा शाह सलमान का रियाज के अस्पताल में तिब्बी मुआयना। अरब मीडिया के मुताबिक शाह सलमान की सेहत बेहतर होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में शाह सलमान को फेफड़ों में सोजिश हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शाह सलमान की बेहतर सेहत के लिए दुआ गो। एक्स पर पैगाम लिखा कि पाकिस्तानी अवाम खादिम हरमैन शरीफैन को इंतहाई इज्जत व एहतराम की निगाह से देखते हैं। उनकी जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान एक पेज पर। ईरान की सूरत हाल पर मुनक्किदा इजलास में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि सिफारतकारी और मुज़ाकरात से मसाइल हल होने चाहिए। फरीकैन आलमी कवानीन का ख्याल रखें और तहम्मुल का मुजाहरा करें। चीनी मंदूब ने कहा कि ईरान को अपने फैसले करने में आज़ादी होनी चाहिए। रूसी मंदूब बोले कि अमरीका ईरान से मुताल्लिक़ खौफ व हिरास फैला रहा है। इजलास में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी मंदूब बोले कि ईरान में जबर और तशद्दुद से आलमी अमन को खतरा है। मुजाहिरीन का कत्लेआम ना रुका तो मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरानी मंदूब ने अमरीका को जवाब देते हुए कहा कि गैर मुल्की मुदाखलत के लिए पुरतशद्दुद हालात पैदा किए गए। जारहियत का फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी सूरत हाल पर इसराइल मुतहरिक। इसराइली खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर डेविड बार्नी अमेरिका पहुंच गए। ईरानी सूरत हाल पर अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ से मुलाकात करेंगे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान में मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो फौजी कार्रवाई की जा सकती है। इसराइली हुकाम का कहना है आने वाले दिनों में अमरीका ईरान पर हमला कर सकता है। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नसीरजादा का कहना है कि ईरान में फसादियों को $6000 तक दिए गए। पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद हंगामे में बदला गया। उधर न्यूजीलैंड ने ईरान में अपना सिफारत खाना आर्जी तौर पर बंद कर दिया। सिफारतकारों को वापस बुला लिया। अमरीकी फ़ज़ाइया का जदीद लड़ाका तैयारा जापान के साहिल से लापता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारा F-35A डिस्ट्रेस सिग्नल के बाद रडार से गायब हुआ। तैयारे ने इमरजेंसी कोड 7700 भेजा था।